Next, Unit 5 Numerical Solutions of Ordinary Differential Equations. Unit 5 Numerical Solutions of Ordinary Differential Equations. దీంట్లో మీకు ఇంట్రడక్షన్ చూడండి అక్కడ. You consider the first order differential equation dy by dx is equal to f of x comma y అంటే dy by dx is equal to functions of x and y. dy by dx ని ఇంకా ఏమని పిలవచ్చు అంటే y యొక్క డెరివేటివ్. dy by dx అంటే y యొక్క డెరివేటివ్, దట్ ఈస్ y డాష్. ఇక్కడ ఇనిషియల్ ప్రాబ్లమ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ మనకి ఏమంటే y of x naught is equal to y naught. y of x naught is equal to y naught అంటే ఇనిషియల్ వాల్యూస్ మనకి x naught, y naught, x1, y1, x2, y2 అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇనిషియల్ వాల్యూస్ x naught, y naught. మన ప్రాబ్లం లో y of x naught is equal to y naught అనే ఫార్ములా ఇచ్చే y of 1 is equal to 2 అని ఇచ్చారంటే x naught is equal to 1, y naught is equal to 2 అని అన్నమాట. అలాగే ఇలా మనకి దాని నుంచి మనం x naught, y naught ని కన్సిడర్ తీసుకుంటాం. సో అయితే ఇక్కడ మీకు రియల్ అనాలిసిస్ లో సెకండ్ ఇయర్ లో మీకు టేలర్ సిరీస్ చేశారు మీరు. ఆ టేలర్ సిరీస్ నుంచి ఆ ఫార్ములాను రాస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. y of x is equal to y naught plus x minus x naught y naught dash plus x minus x naught whole square by 2 factorial into y naught double dash plus x minus x naught whole cube by 3 factorial into y naught triple dash plus and so on. ఇక్కడ ఏమన్నట్టు మనకి x minus x naught by 1 factorial అని ఉన్నట్టు y naught dash plus x minus x naught whole square by 2 factorial into y naught double dash plus x minus x naught whole cube by 3 factorial into y naught triple dash plus and so on. దీంట్లో ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. using the Taylor series for y of x ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. using the Taylor series for y of x అంటే ఈ ఫార్ములా వాడితే వచ్చేది మనకి ఏంటి, y of x వాల్యూ వస్తుంది. సో y of x ను ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నాడు. using the Taylor series for y of x find y of 0.1 అంటే x అంటే ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనం. y of x అంటే ఇక్కడ x బదులు ఏముంది ఇక్కడ మనకి 0.1. y of 0.1 correct to 4 decimal places. If y of x satisfies y dash is equal to x minus y square, comma y naught is equal to 1, where x naught is equal to 0. సో ఇచ్చిన డేటా రాసుకోండి. ఫస్ట్ గివెన్ దట్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, ఇక్కడ మనకి y dash is equal to, that is dy by dx అన్నమాట. y dash is equal to x minus y square, equation 1. and initial values ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, x naught is equal to 0, y naught is equal to 1. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, x is equal to ఎక్కడ కనుక్కోవాలా, 0.1 వద్ద కనుక్కోవాలి. సో ఫార్ములా రాయండి. బై టేలర్ సిరీస్ y of x is given by, ఫార్ములా రాసుకోండి. y of x is equal to y naught plus x minus x naught by y naught dash plus x minus x naught whole square by 2 factorial y naught double dash plus x minus x naught cube by 3 factorial into y naught double dash. అయితే ఇనిషియల్ వాల్యూ x naught is equal to మనకు తెలుసు కదా, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. అలాగే y naught అంటే ఏంటో తెలుసు కదా, అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. y naught అంటే అంతే ఇక్కడ మనకి 1 ప్లస్ x minus x naught, x minus 0 into y naught dash plus x minus 0 whole square by 2 factorial into y naught double dash plus x minus 0 whole cube by 3 factorial into y naught triple dash plus and so on. Therefore y of x is equal to ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 1 plus x minus 0 అంటే x into y naught dash plus x minus 0 whole square అంటే x square by 2 factorial y naught double dash plus x cube by 3 factorial y naught triple dash plus and so on. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకోండి. ఏమి లేదు మనం చేసింది ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం,
ఇచ్చిన డేటా తీస్తున్నాను dy y డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ y స్క్వేర్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఏం చేయాలి రాస్తున్నాం తర్వాత ఏం రాశాను టేలర్ సిరీస్ ఫార్ములా రాశాను y ఆఫ్ x ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా రాశాం ఆ y ఆఫ్ x ఫార్ములా ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము ఇచ్చిన ఇనిషియల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం x0 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ y0 ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 అప్లై చేసాం అప్లై చేయగా వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అంటే ఇప్పుడు ఈ y ఆఫ్ x మనం కనుక్కోవాలంటే x is equal to ఎంత అన్నాడు 0 పాయింట్ వద్ద అంటే y ఆఫ్ 0.1 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు x is equal to 0.1 తీసుకున్నాం అనుకోండి y ఆఫ్ 0.1 is equal to 1 plus 0.1 into ఇక్కడ మనకు తెలియదు ఏంటి ఇంకా మనకి y0 డాష్ తెలియదు ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు 0.1 హోల్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టర్ అంటే 2 అని వేసుకుంటాం y0 డబుల్ డాష్ తెలియదు ప్లస్ x క్యూబ్ అంటే 0.1 హోల్ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టర్ అంటే 6 చేస్తారు y0 ట్రిపుల్ డాష్ అంటే తెలియదు ఆ వాల్యూ తెలుసుకోవడం కోసం ఏం చేస్తామంటే మనకి ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు చూడండి y డాష్ దట్ ఈస్ dy by dx is equal to y dash is equal to ఏమని ఇచ్చాడు మనకి అక్కడ x minus y స్క్వేర్ తీసుకోండి y dash is equal to given y dash is equal to x minus y స్క్వేర్ దీని నుంచి ఇప్పుడు y డబుల్ డాష్ కనుక్కోండి y డబుల్ డాష్ అంటే ఏమవుతుంది x డెరివేటివ్ 1 minus y square derivative 2y into y derivative first y square derivative 2y into y derivative y dash y triple dash దీనికి డెరివేటివ్ y డబుల్ డాష్ యొక్క డెరివేటివ్ y triple dash ఏమవుతుంది 1 డెరివేటివ్ 0 minus 2 into y by dash uv ఫార్ములా అప్లై చేయండి y into y double dash plus y dash into y derivative y dash that is equal to minus 2y y double dash minus 2 y dash whole square the y triple dash value next y యొక్క ఫోర్త్ డెరివేటివ్ కూడా కనుక్కుంటున్నాను y యొక్క ఫోర్త్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది -2 into y by dash డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది y into y triple dash plus y double dash into y derivative y dash తర్వాత -2 into y dash whole square derivative ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ 2y dash into y dash derivative y double dash so finally -2y y triple dash -2y dash y double dash -4 y dash y double dash that is equal to -2y y triple dash -6y dash y double dash ఇది y యొక్క ఫోర్త్ డెరివేటివ్ సో ఇప్పుడు y డాష్ ఉంది కదా దాంట్లో y0 డాష్ బదులుగా y0 డాష్ y న చోటన y0 అప్లై చేస్తున్నాను is equal to x minus y square అంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు x0 minus y0 square that implies y0 dash is equal to ఎంత అవుతుంది 0 minus y0 dash అంటే ఒక is equal to -1 next y0 double dash ఏం వస్తుంది అక్కడ y0 డబుల్ డాష్ అంటే ఏమవుతుంది 1 minus 2 into y0 dash y0 దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం y ని చోట y0 పెడుతున్నాను y0 డబుల్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 1 minus 2 into y0 dash that implies y0 double dash is equal to 1 minus 2 into y0 అంటే ఎంత y0 అంటే 1 into y0 dash అంటే ఇప్పుడే మనం కనుక్కున్నాం కదా ఎంతది -1 సో ఎంత అవుతుంది 1 minus plus 2 is equal to 3 next y0 triple dash ఫార్ములా ఇది మనకి y0 triple dash అంటే ఏమవుతుంది -2 into y0 double dash y0
y naught double dash minus 2 into y naught dash whole square, that is equal to minus 2 into y naught అంటే 1, y naught double dash అంటే ఎంత వచ్చింది 3, minus 2 into y naught dash అంటే ఎంత వచ్చింది minus 1 whole square అంటే plus 1, that is equal to minus 2 into 3 minus 6 minus 2 is equal to minus 8. Next, y naught fourth derivative, y naught power 4 is equal to ఎంత అవుతుంది minus 2 into y naught triple dash minus 6 into y naught dash y naught double dash minus 2 into y naught అంటే ఎంత అక్కడ మనకి y naught అంటే ఎంత ఉంది y naught అంటే ఇచ్చిన ఇనిషియల్ వాల్యూ కదా 1 into y naught triple dash అంటే ఎంత వచ్చింది y naught triple dash వాల్యూ minus 8, 6 into y naught dash అంటే minus 1, y naught double dash అంటే 3 ఎంత అవుతుంది minus 2 into 8 minus 8 minus 6 plus 16 ఇక్కడ plus 6 into 3 ఎంత అవుతుంది అక్కడ that is equal to 34. ఈ వాల్యూస్ అన్ని వచ్చినాయి కదా ఇందా మనం ఈక్వేషన్ 2 అని అనుకున్నాం చూసారా దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 implies y of x and y of 0.1 is equal to నెక్స్ట్ y naught అంటే అక్కడ 1 ప్లస్ x y naught x అంటే 0.1 into y naught dash అంటే ఎంత వచ్చింది అక్కడ -1 ప్లస్ x square అంటే 0.1 whole square by 2 factorial అంటే 2 into y naught double dash అంటే 3 plus 0.1 whole cube by 3 factorial అంటే 6 into -8 plus 0.1 whole power 4 divided by 4 factorial అంటే 24 into 34 ఇంతవరకు తీసి వదిలేస్తున్నాను ప్లస్ ఇంకా వేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మనకి 0.1 whole power 4 అంటే 0.00 సంథింగ్ వస్తుంది బై డివైడెడ్ బై 24 అంటే ఇంకా దాని వాల్యూ అవుతుంది ఇంకా లీస్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చే వాల్యూ ఇంకా డివైడెడ్ బై వాల్యూ పెరిగి ముందుకి మనకి లీస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది సో అంతా నేను ఆపేస్తున్నాను 4 వరకు కనుక్కోండి చాలు మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చా సో అయితే దీనంతా సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ 0.91367. Therefore, y is equal ఎంత అవుతుంది 0.91367 and x is equal to 0.1. y is equal to 0.91367 and x is equal to 0.1. ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఇది కూడా ఒక ఫార్ములా మాత్రం మీకు రావాలి ఫార్ములా కూడా ఎప్పుడు అది కూడా మనకి అనాలిసిస్ లో వచ్చిన టేలర్ సిరీస్ మెథడ్ మనకు చూసారా దాని నుంచి రాసిన ఫార్ములా మీకు y of x is equal to y naught plus x minus x naught by 1 factorial into y naught dash plus x minus x naught whole square by 2 factorial into y naught double dash plus x minus x naught whole cube by 3 factorial into y naught triple dash plus and so on. దాంట్లో అక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో ఇనిషియల్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం x naught is equal to 0 y naught is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయగానే ఈక్వేషన్ మొత్తం ఎలా మారిపోయింది y of x is equal to 1 plus x by 1 factorial y naught dash plus
x square by 2 factorial y naught double dash plus x cube by 3 factorial y naught triple dash plus and so on. దాంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనకి ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు చూసారా, y dash is equal to ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చింది ఏంటి మీకు, x minus y square. దాని నుంచి ఏమేమి కనుక్కుంటున్నాం, y naught ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం కనుక్కోవచ్చు, దాని తర్వాత డెరివేటివ్ కనుక్కోవచ్చు. y dash ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని తర్వాత డెరివేటివ్ కనుక్కోవచ్చు. y dash ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, x minus y square. సెకండ్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది, y double dash, అలాగే y triple dash, y యొక్క ఫోర్త్ డెరివేటివ్ కనుక్కున్నాం. కనుక్కొని దానికి మనకు కావాల్సిన ఏంటంటే y of x ఏమేమి తెలియదు మనకి, ఓన్లీ తెలియదు ఏంటి మనకి y naught dash, y naught double dash, y naught triple dash తెలియదు. సో వాటి కోసం ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏం రాస్తున్నారు, y naught dash is equal to y naught double dash is equal to y naught triple dash is equal to ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ వచ్చిన వాల్యూస్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఈక్వేషన్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ వాల్యూ వస్తుంది. అదే మనకి టేలర్ సిరీస్ మెథడ్. పర్టికులర్ ఈ మెథడ్ అడుగుతాడు, బై టేలర్ సిరీస్ మెథడ్ అడుగుతాడు, ఆ మెథడ్ లోనే చేయాలన్నమాట. దీంట్లో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం రాసుకోండి. దీంట్లో